Good morning, dear students. This is Jasmine Ara Khanum, lecturer of English Department, Alamdanga Government College. Already we have come to know that all the educational institutions of our country have been shut down for COVID-19. We have been far away from our offline classes mode. That is why government has introduced online classes for the betterment of the students. If the shutdown is extended, all the students will lag behind. That is why we are here, and all of you welcome to my class. But before discussing the topic, I would like to say you something. Dear student, how is life? Nowadays, if you ask people, how are you? Perhaps they will answer, I am still alive. Yes, we know we are fighting for survival. Really, now we believe that all our students are safe and sound, both physically and mentally. But it is very tough time to remain physically and mentally sound, as we are always anxious about our health, about our atmosphere, about our children, about our students. But anxiety will never be able to bring any positive result. So, we need to raise awareness. We have to be more conscious regarding our safeguards. Students, do you know what are safeguards? Safeguards are the things that can protect us from danger. Now, we don't have any armor, shield or weapon like the warrior has. The safeguards are those habits that we develop during this pandemic. It is hygiene, cleanliness, using face mask, maintaining social distance, and having proper food. One thing is very important. We have to keep in our mind that this time everyone should be humanly and empathetic to the helpless people or to each other. If we do so, inshallah, very soon we will come over this problem. We are at a hazardous situation, but as a human being, we are the people of Bangladesh who fought long time for their mother tongue. They can't give in to this situation. So we have to keep in mind that we are not loser. We have to go ahead and perform well in the any field. That is why I am here to discuss our syllabus based topics. However, let's start. Today I will discuss completing sentence. It's very important. If you practice completing sentence regularly, you will surely get 5 out of 5. First, I would go to discuss conditional sentence. It's very important. Conditional sentence বলতে আমরা বুঝি শর্তমূলক বাক্য।
এই ধরনের বাক্যের দুটো অংশ থাকে, একটা শর্ত থাকে আর একটা ফলাফল থাকে। তো আমাদের দেখতে হবে যে কি ধরনের ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে শর্ত প্রকাশ করা হয়। যেমন আমরা শুরু করতে পারি, ওয়ার্ডসগুলো জানতে পারি ইফ, unless, provided that, providing that, would that, এমন অনেক কিছু, অনেক ওয়ার্ডস ফ্রেজেস আছে যেগুলো দিয়ে আমরা শর্তমূলক বাক্য গঠন করতে পারি। শর্তমূলক বাক্যের দুইটা অংশ থাকে, কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেস, দুইটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স হ্যাজ আগে আলোচনা শুরুতে আমি বলেছি যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের দুটো অংশ, একটা হলো কন্ডিশন আর একটা হলো রেজাল্ট। তাহলে একটা অংশ শর্ত প্রকাশ করবে আর একটা অংশ তার ফলাফল প্রকাশ করবে। যেমন if you drink too much wine, সাবনের ক্লজটা যখন শেষ হয়ে যাবে আমরা অবশ্যই তখন একটা কমার ব্যবহার করব। মেন ক্লজে আমরা বলবো ইউ ফিল সিক। এই অংশটা আমরা ভালো করে অ্যানালাইজ করে দেখি, যে অংশ যদি আমরা অ্যানালাইজ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এখানে শর্ত আছে। ইফ ইউ ড্রিঙ্ক টু মাচ ওয়াইন, তুমি যদি অনেক বেশি ওয়াইন খাও, ফলাফলটা কি হবে? ইউ ফিল সিক, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো। ইটস সার্টেন, এটা হবে। যদি তুমি বেশি ওয়াইন খাও তাহলে তুমি অবশ্যই সিক হয়ে পড়বে, অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাহলে এই ধরনের ঘটনা অবশ্যই কি ঘটবে। তাহলে ফলাফলটা হলো অসুস্থ হওয়া। তাহলে আমরা কি শিখলাম? কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে দুইটা অংশ থাকবে, একটা হলো কন্ডিশন আর একটা হলো ফলাফল। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। দেয়ার আর 4 টাইপস অফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স: জিরো কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশনাল। There are 4 types of conditional sentence. কন্ডিশনাল সেন্টেন্সকে যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই এই 4 প্রকার কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সম্পর্কে জানতে হবে। জিরো কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল, থার্ড কন্ডিশনাল। তাহলে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কয় প্রকার? কন্ডিশনাল সেন্টেন্স 4 প্রকার। তাহলে আমরা শর্তমূলক বাক্যকে সাজাতে পারি 4 রকম পন্থাতে।
জিরো কন্ডিশনাল, ফার্স্ট কন্ডিশনাল, সেকেন্ড কন্ডিশনাল অ্যান্ড থার্ড কন্ডিশনাল। তাহলে আমাদের জানতে হবে জিরো কন্ডিশনাল কি, কেন এটাকে জিরো কন্ডিশনাল বলা হয়েছে, জিরো কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা কি। আর স্ট্রাকচার যদি আমরা ভালোভাবে না জানি বা স্ট্রাকচারকে যদি আমরা ভালোভাবে মনে রাখতে না পারি, তাহলে আমরা সঠিকভাবে বাক্য তৈরি করতে পারবো না। তোমরা শিখতে পারবে, ভুলের মাধ্যমে শিখতে পারবে। তো ভুল না শিখে আমরা সঠিকটাকে শেখার চেষ্টা করি। স্ট্রাকচারটা দেখি, জিরো কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারটা if প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট। if কে যদি আমরা একটু অর্গানাইজড ওয়েতে লিখি আর একটু ভেঙে লিখি, তাহলে আমরা দেখব যে if এর পরে আমাদেরকে বসাতে হবে সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব 1 প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স, তারপরে এক্সটেনশন, এবং সেম একই জিনিস আমরা সাবজেক্ট ভার্ব 1 এক্সটেনশন। জিরো কন্ডিশন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি, জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্সগুলা কি প্রকাশ করে। জিরো কন্ডিশনাল সেন্টেন্স describes the facts that are likely to happen, যেগুলো কি ঘটে, সার্টেনলি সেগুলো হবে। আমি যেমন পূর্বে একটা সেন্টেন্স লিখেছিলাম যে if you drink too much wine you feel sick, তুমি যদি অনেক বেশি ওয়াইন খাও তুমি অসুস্থ হও, এটাই সত্য। তাহলে জিরো কন্ডিশনাল কি করে, রেগুলার অ্যাকশন নিয়ে কাজ করে এবং ঘটনাগুলো সবসময় ট্রু। যেমন আমরা একটা লিখতে পারি if you hit ice cream it melts। যদি তুমি আইসক্রিমকে কি করো, তাপ দাও, তাহলে আইসক্রিম কি করে, গলে যায়। তাহলে এটা কি সত্য। এই কন্ডিশনাল বলছে যদি আইসক্রিমকে হিট দেওয়া হয় তাহলে আইসক্রিম কি হয়, গলে যায়। তাহলে জিরো কন্ডিশনাল অলওয়েজ ওয়ার্কস উইথ রেগুলার অ্যাকশন and that is true. Then comes first conditional. First conditional describes real specific future events that are possible. First conditional সেই সব ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করে যেগুলা রিয়েল বা স্পেসিফিক ভবিষ্যতে যেগুলো ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের ফার্স্ট কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার আমাদেরকে ভালোভাবে শিখতে হবে। সেটা হলো if প্লাস present plus future, if plus
subject plus verb 1 present indefinite tense, extension subject plus shall, will, may, can plus verb 1 plus extension. ফার্স্ট কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার হলো ইফ এর পরে আমরা সাবজেক্ট দিব, সাবজেক্টের পরে ভার্ব, তারপরে এক্সটেনশন। ভার্বটা হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট কেস। আর মেইন ক্লজে সাবজেক্টের পরে আসবে ফিউচার, শ্যাল, উইল, মে, ক্যান, যে কোনো মডাল ভার্ব আসতে পারে অর্থ অনুযায়ী। মেইন ক্লজটা সবসময় হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে। মেইন ক্লজে কোনো ফিউচার ফর্ম বসবে না, সাবঅর্ডিনেট ক্লজটায় ফিউচার ফর্ম বসবে। যেমন if it rains I will stay home। আমাদের কন্ডিশনটা হলো যদি বৃষ্টি হয়, যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা কি করব? আমরা বাড়িতেই থাকবো। তাহলে কোনো ঘটনা ভবিষ্যতে কেমনভাবে ঘটতে পারে, কোন শর্তের উপরে নির্ভর করছে? যদি বৃষ্টি হয় তাহলে এটা একটা শর্ত। বৃষ্টি হলে আমরা কি করব? বৃষ্টি হলে আমরা ঘরেই থাকবো, আমরা বাইরে যাব না। তাহলে এটা কি করছে? ফার্স্ট কন্ডিশনাল স্পেসিফিক ফিউচার ইভেন্টসকে, যেটা ঘটতে পারে এ ধরনের সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে। আমাদের এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো আরও বাসায় বসে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে।